हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेखक प्रदीप पंत जी कहते हैं, हम का मतलब लेखक, संगमा और उनके दो दोस्त, ये 4 लोग जीप में चेरापूंजी शहर देखने के लिए जा रहे थे। तो इनके बारे में लेखक कहते हैं कि हम पहाड़ों को, चेरापूंजी पहाड़ों को देखने के लिए निहारते हुए, निहारना का मतलब ध्यानपूर्वक देखना, निहारना का मतलब ध्यानपूर्वक देखना। इस तरह हम इन पहाड़ों को शिलांग से चेरापूंजी की ओर जीप में जाते हुए सड़क के दोनों ओर पर्वतीय सुंदर पहाड़ों को ध्यानपूर्वक देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಶಿಲಾಂಗ್ ನಗರದಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರ್ವತೀಯ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ। सड़क के उस पार पहाड़ों कोहरे से गिरी हुई है। सड़क का मतलब रोड। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से, कोहरे का मतलब हिम, 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 सड़क के पार हिम पहाड़ों से गिरी हुई है, गिरी हुई है। गिरने का मतलब चारों ओर गिरना। कि ರಸ್ತೆಯ ಆಚೆ ಹಿಮದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು। ಹಿಮ, ಮಂಜು ಬೆಟ್ಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय। मेघालय राज्य 3 पर्वतों के रूप में बांटा हुआ है। 3 पर्वतों के रूप में मेघालय राज्य बांटा हुआ है। उसमें पहला है काशी पर्वत, उसमें पहला है काशी पर्वत। ಈ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯ 3 ಪರ್ವತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು काशी पर्वत, दूसरा है गारो पर्वत और तीसरा है जयंतिया पर्वत। पहला है काशी पर्वत, दूसरा है गारो पर्वत और तीसरा है जयंतिया पर्वत। ಈ 3 ಪರ್ವತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಘಾಲಯ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಶಿ ಪರ್ವತ, ಎರಡನೇದು गारो पर्वत, ಮೂರನೇದು जयंतिया पर्वत। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। और इन्हीं 3 पर्वतों के प्रांतों में ही 5 जिले बने हैं, 5 जिले बने हैं। ಈ 3 ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ। 5 ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿವೆ ಈ 3 ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು। इस अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। हर अंचल की अलग अलग अपनी अलग संस्कृति है।
रीत रिवाज है, पर उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक है। इस तरह हर आंचल की इस तरह 3 पर्वतों के रूप में 5 जिले बने हैं। यहाँ हर आंचल की अपनी अपनी अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाजें हैं और पर्व और उत्सव है। ಈ 3 ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿದೆ। पर्व का मतलब हब्ब हरिदिनಗಳು, उत्सवಗಳಿದೆ। लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। लेकिन हर कहीं यह 5 जिलों में भी ये 3 पर्वतीय अंचल में ही 5 जिले बने हैं। ये 5 जिलों में भी ही पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है, मातृ प्रधान परिवार होते हैं। ये 5 जिलों में भी मातृ प्रधान परिवार होते हैं। ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವೆ। ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳಿದೆ। ಆದರೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ। ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯೇ प्रधानವಾಗಿರ್ತಾರೆ। हमारे कर्नाटक में पितृ प्रधान परिवार होते हैं, लेकिन वहाँ मेघालय राज्य में मातृ प्रधान महिला प्रधान परिवार होते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ। ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯೇ ಮನೆಯ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ತಾಯಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ। ತಾಯಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ। भूमि धन संपत्ति सब माँ से बेटी की मिलती है। हर परिवार में भूमि धन संपत्ति ये सब माँ से बेटी को मिलती है। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಭಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಹ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿವಾರ ಹೋತೆ ಹೈ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರ್ತವೆ। स्त्री का यह वर्चस्व है। मैंने पहले ही कहा यह स्त्री परिवार में प्रधान व्यक्ति होती है। ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ। ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಾಳೆ। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है।
यह एहसास का मतलब अनुभव। यह अनुभव गुवाहाटी से मेघालय की सीमा से घुसने के साथ ही यही वातावरण, यही एहसास हमें मिलता है। ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಕಾರುಬಾರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಅನುಭವ, ಇದೇ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है और बेहिचक बत्ती आती दिखाई देती है. तमाम सारा दुकानों में, तमाम का मतलब सारा दुकानों पर स्त्रियां सौदा करती है. यहाँ सारा दुकानों पर स्त्रियां व्यापार करती हैं और बेहिचक मतलब निसंकोच रूप में वे सौदा करती है, बात करती है. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ, ದುಕಾನ್ का मतलब ಅಂಗಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಕಾರುಬಾರು, ಅಧಿಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರದೇ ಇರುತ್ತೆ. इस तरह यहाँ तक हम चिरापुंजी के बारे में जान करते थे. बाकी विचार नेक्स्ट क्लास में जान करेंगे छात्रों. धन्यवाद.